السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت کے حوالے سے تو علمی اور فنی معلومات کافی آ گئی، اس حوالے سے میں مزید کچھ سوال نہیں کر سکوں گا، صرف اتنی بات کہہ سکوں گا کہ جیسے کہ فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے صرف ان مسائل کا حل نہیں بتایا جو اس وقت میں موجود تھے، بلکہ ان مسائل کا حل بھی بتایا جو مستقبل میں سینکڑوں ہزاروں سال بعد آنے والے تھے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے دعوت کے حوالے سے وہ مسائل بھی بتا دیا جو سینکڑوں سال بعد آنے والے ہیں۔ تو میں کہوں گا کہ یہ دعوت کے میدان کے امام ابو حنیفہ ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ باقی میرا سوال اس مجمع کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی گزارش یہ ہے کہ یہ علماء کا مجمع ہے، تو اب علماء کے حوالے سے کچھ ہدایات اگر ارشاد فرمائے کہ علماء عوام کے ساتھ جو ڈیلنگ رکھے وہ کس طریقے سے رکھے، اس کے آداب کیا ہو، آپس میں جو علماء کے اختلافات ہیں جو تا قیامت رہیں گے اس حوالے سے ان کا رویہ کیا ہو، اور تیسرا یہ کہ اسٹیٹ اور حکومت کے حوالے سے علماء کیسا کردار ادا کرے، ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ ان تینوں حوالوں سے اگر آپ مختصر سے کچھ تجاویز ارشاد فرمائے تو بہت فائدے کا باعث ہوگا۔ استاد جی نے جو فرمایا، شیخ نے یہ کہا کہ میں ابو حنیفہ ہوں دعوتی میدان میں، یہ میں بالکل صحیح نہیں مانتا ہوں، میں ان کا 0.001% بھی نہیں ہوں۔ آپ نے محمد میں کہہ دی تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں جو علماء جو پاسٹ کے تھے، ابو حنیفہ، امام شافعی، امام ابن حنبل، امام مالک، میں اللہ بھی موسی بطول رحم اللہ، وہ تو ان کا درجہ ذرا کچھ اور ہی ہے۔ جس طرح کی شیخ دیدات نے مجھے کہا دیدات پلس، وہ تو مجھے ایک ہمت افزائی کے لیے کہا، دیدات کا معیار دیدات ہے، دیدات پلس کہا تو انشاءاللہ ثواب ملے گا، لیکن میں دیدات پلس ہوں تو اب جزاک اللہ، اللہ کو زیادہ خیر دے، لیکن میں ان کا 0.001% بھی نہیں ہوں۔ جہاں تک آپ کے سوال ہے کہ علماء آپس کا کیسا رویہ رہنا چاہیے، میں وہ صحیح انسان نہیں ہوں، لیکن میں تجربے سے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں تو اپنے آپ کو عالم تو نہیں کہتا ہوں کہ قرآن ہے، آئی مے بی ایکسپیرینسڈ ان کمپیریٹیو ریلیجن، تقیید والی ادیان میں ٹھیک ہے، میرا ذرا زیادہ مطالعہ ہے، لیکن میں نے کئی چیز نہیں کہی۔ جو دعوت کا جو ٹاپک تھا نا، کوئی کہیں گا ذاکر میں نے تو 1% بھی بات نہیں کی، تقریر کر لی، صحیح ہے۔ دعوتی میدان کا جو ایک ماسٹر کی دعوتی میدان کی ہے، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، کل یا اہل کتاب، کو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کریں، لا نشرک بہ شیئا، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپس میں کسی کو معبود نہ بنائیں، اور اگر کوئی نہیں مانے تو کہو کہ میں مسلم ہوں، قال انی من المسلمین۔ تو اس کی آیت کے شروع میں ہے کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے، کہ دعوتی میدان میں آپس میں اس بات کی طرف آئے جو آپ پر ہم میں یکساں ہے۔ تو یہ ماسٹر کی ہے، یہ یکسانیت کی بات کرو، اختلاف کی مت۔ لیکن کئی بار اگر قرآن مجید میں کہا گیا یا نبی، اللہ کے رسول کو مخاطب کیا ہے، لیکن اس کا جو حکم ہے وہ ساری امت کے لیے، تو ڈپینڈس کس طریقے سے آیت نازل ہوتی۔ تو یہ خصوصاً مخاطب ہے اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے، لیکن براڈر وے میں آپ کوئی بھی غیر مسلمان سے استعمال کر سکتے ہیں، چاہے ہندو ہو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایکسٹینشن بائی وہ۔ تو ہندو کتاب سے بھی تو پہلی بار جب میں تقریر کی ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت، فتوے لگ گئے۔ میں دبئی میں لیکچر دے رہا تھا تو میرے خلاف پیمفلیٹ کافر کا، میں کیا ہو گیا ہے، لیکچر تو سنے نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ارے بھائی لیکچر کو سنو، اگر میں کوئی شریعت کے اصول کو توڑا، میرے گربان پکڑو، اور لیکچر ختم ہو، ماشاء اللہ کیا تقریر ہے، ماشاء اللہ، تو موضوع دیکھ کے آپ فتوے۔ تو یہ ایکسٹینشن وائز آپ کوئی بھی غیر مسلم کے سے اس طرح۔ میں اور ایک درجہ آگے جاتا ہوں، یہ آیت اب مسلمان جو غیر فرقے اس پہ بھی استعمال ہو سکتی، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرح جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ تو جو بھی اچھے عالم ہیں، اور ماشاءاللہ میں جیسا میں نے کہا 2 دن پہلے، میں کئی علماء سے بھی سیکھا ہوں، حنفی علماء سے، شافعی علماء سے، حنبلی، مالکی سے بھی، مالکی تو بہت کم ہوتے ہیں، مالکی علماء سے بھی سیکھا ہوں میں عالم نے ان کی سیکھا ہوں، گھنٹوں گھنٹے دن مہینوں ماشاءاللہ۔ تو بولتے نا میں یونیورسٹی سے فارغ نہیں ہوں، لیکن عالم کے چھتر چھایا میں ماشاءاللہ، تو اسی لیے ماشاءاللہ کی مدد ہے، ان کی دعا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے یہ جتنے بھی سیکٹ ہے یا فرقے ہیں، ان میں
95% सेम है। जब 95% सेम है, ये 5% पे क्यों झगड़ा? इसके अंदर 2% का फर्क हो, इसमें 3 किसमें 4। और देखा जाओ तो हाथ का मानना चाहिए, कोई बोलेगा सीने पे, कोई बोलेगा, ठीक है हदीस में आता है, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि हाथ ऊपर बांधेंगे तो नमाज नहीं होगी। जो बोलते हैं हाथ ऊपर बांधना चाहिए, हाथ नीचे बांधे नमाज नहीं होगी। तो कोई कहेगा कि मैं रिसर्च किया हूं, हाथ सीने पे डालना अफजल है, ठीक है। कोई बोलता है सीने पे डालना। वो डिफरेंस पहले मैं हमेशा समझता था, ये डिफरेंस क्यों है सही हदीस और ज़ईफ हदीस में। जब मैं शुरू किया, जब मैं हदीस पढ़ने लगा, तो ये बात सही नहीं है। उसका मतलब ये आलिम जानता नहीं हदीस सही और नहीं होने की डिफरेंस से बहुत कम है। अक्सर डिफरेंस है उसूल। हदीस का उसूल क्या है, फिक का उसूल क्या है। कभी कभी 7 लेवल है उसूल है फिक के, किसके 9 है, किसके 10 है। सबसे टॉप पे सब कॉमन है, सबसे हाईएस्ट है सब फिक का कुरान। कोई भी हनफी, शाफी, हम्बली, मलकी, जाफी, कुरान। नंबर 2 नहीं, मुतवातिर हदीस के दर्जे है। हदीस में मुतवातिर हदीस सब में सेम है। नंबर 1 कुरान, नंबर 2 मुतवातिर हदीस। जो मुतवातिर हदीस है उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। तो अक्सर जब मेजर प्रॉब्लम में उसूल से में हमें खुलूसन सिर्फ अल्लाह के लिए अगर करेंगे, हमारा मेन एम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अल्लाह की रजामंदी। आपका ये वाहिद ऑब्जेक्टिव रहेगा अल्लाह की रजामंदी, तो इंशाअल्लाह और जरा हिकमत से आप काम लेंगे तो ये फिरका बंदी अभी मेरे हिसाब से कम हो रही है। पहले जब मैं बचपन से था तो बहुत गाली गलौच होता था, अभी कम हो रही है। तो उलमा भी अब हिकमत से काम ले रहे, माशाल्लाह एक ही प्लेटफॉर्म पे आ रहे। एक प्लेटफॉर्म पे आना नहीं कि हम 100% मानते, ठीक है 95% सेम है, उसमें जरूरी थोड़ी। तो कुछ जो लोग शिद्दत पसंद है, तो अल्लाह को नहीं पसंद कि आप शिद्दत पसंद, ला तगलू फी दीनुकुम, कि आप एकदम शिद्दत पसंद मत लो। तो अगर ये उसूल फॉलो करें तो इंशाल्लाह जो दरार बीच में से निकल जाएंगे। जहाँ तक आखिरी सवाल है कि गवर्नमेंट को, देखो गवर्नमेंट को जब आप कहते हैं तो एक चीज़ है, गवर्नमेंट अलग है, दावत गवर्नमेंट को भी दावत दे सकते हैं या इस्लाह कर सकते हैं, लेकिन कुछ उसूल होते हैं कि आम तौर पे सही नहीं कि आप गवर्नमेंट को पब्लिक में टोके। आमतौर पे हिकमत है कि आप प्यार से करें। एक गवर्नमेंट हुकूमत है, उसके पास पावर है, अरे वो गवर्नमेंट ऐसी है, वैसी है। ये इस्लामिक तरीका नहीं है। इस्लामिक तरीका है कि जो आलिम है गवर्नमेंट के टॉप से मिले, टॉप से नहीं तो सेकंड से मिले, थर्ड से मिले, वन टू वन डिस्कशन। क्योंकि पब्लिक में कोई टोकेगा तो रिएक्शन शैतान आ जाता है। और कुरान की आयत है सूरह फुसिलत सूरह नंबर 41 आयत नंबर 34, अगर कोई ईविल करता है आपके खिलाफ, गलत करता है, तो अल्लाह ताला फरमाते ईविल का जवाब आप अच्छे तरीके से दो, अच्छा सलूक करो ताकि वो दुश्मन आपका दोस्त बने। तो मैंने कहता हूं कि गवर्नमेंट तो आपकी दुश्मन तो नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो लोग गवर्नमेंट के करीब हो सकता है कि ये आलिम बहुत आलिम है लेकिन गवर्नमेंट के इतना करीब नहीं, ये आलिम अच्छा है ठीक है लेकिन गवर्नमेंट करीब है, तो उनको बोलो बोलने के लिए। लेकिन फिर अगर वो आलिम बोला मैंने नहीं बोला तो फिर वापिस से दरार आती है। तो अगर सब एक ग्रुप बनाएंगे और गवर्नमेंट को अच्छी नीयत से देंगे, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट मानेंगे। मेरा उसूल क्या है, जहाँ डेमोक्रेसी है गवर्नमेंट को अपनी सीट की फिक्र है, बराबर। तो जितना अलाउड है शरिया में उतना आप तारीफ कर सकते हैं, जितना अलाउड है, ज्यादा भी नहीं करने का, तारीफ करो। गवर्नमेंट 100 काम कर रही है, 20 एकदम टॉप, 20 एवरेज, 60 गलत। आप वो 60 को लेके डायलॉग मारते, अरे 20 जो अच्छे काम करे उसके ऊपर बोलो स्टेज पे, गवर्नमेंट ऐसा अच्छे काम करे, फिर जाके कान में जाके बोलो बात ये भी करो ना, वो मरेगा अच्छा आदमी मैं मेरी तारीफ कर रहा है, मैं मेरी वोट बैंक बढ़ रही है, समझे ना। उनको वोट बैंक की फिक्र, अपने को फिक्र है आखिरत की। मैं जब पॉलिटिशियन से मिलता हूँ, मैं मतलब डोंट गो फॉर द सीट, इफ यू वांट अ सीट टेक योर सीट इन जन्ना। अगर आपको कुर्सी पसंद है, जन्नत की कुर्सी के पीछे भागो भाई। एक होता है कि 1 to 1 दावत है, 1 to 1 दावा बेस्ट है, आप कमरे में अकेले, लेकिन हेड ऑफ स्टेट का अकेला बहुत कम बार होता है। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है, टॉप हेड ऑफ स्टेट, आधा घंटा 2 घंटा 5 घंटा डिस्कशन किया। अकेले में कौन नहीं रहता तो कुछ भी बोल सकते, कहाँ 2 लोग साथ में आपने बोले अरे एहसान गलत हो, इमेजिन वो मजमे आपने बोले अरे आपके देश में शराब है, शराब हराम है, आयत नंबर
विद दलील, जैसे मुफ्ती साहब कहते हैं दलील के साथ, चैप्टर 5 वर्स नंबर 90, या लजीना आमनू इन्नमल खम्रु मैसरू, वो तो बोलेंगे भाई इसको आउट करो, अंदर करो इसको। तो हिकमत ये होता है क्या, ओ यू आर डूइंग वेरी गुड वर्क, आप ये अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा एक अगर तो प्यार से बोलेंगे तो मानेगा। तो इस्लाम का उसूल है कि जो हुक्मरान है हिकमत से काम करो, लेकिन आपकी नियत क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट नियत है कि आपको टिकट देंगे तो वह तो बोल टिकट लेते और जो बोले वो फॉलो करते, ये भी गलत है। मुझे तो हर पार्टी के ऑफर है इंडिया में, हर पार्टी से लड़ो, मैं बोला क्यों, मैं जन्नत में लेके जा रहे, लेकिन इस्लाम में अलाउड नहीं, इस्लाम में अलाउड है, लेकिन मैं दावत का काम करने दो ना। कितने लोग, पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, बीजेपी ने भी लिया खलास नाम, और क्या पूछे। और जब मैं हिजरत की तो मोदी ने एक आदमी भेजा मेरे पास बात करने के लिए, मांडोली पता है, मांडोली हमारे बम्बई के जबान में मतलब कॉम्प्रोमाइज करेंगे आ जाएंगे। तो मैं बोला भाई आपको जो भी चाहे, मैं हिंदुस्तानी हूं, मेरा दो उसूल है, आप कुछ मुझे ऐसी चीज मत करो जो शरीयत के खिलाफ है और मुझे आपके पैसे की जरूरत है, ये दो चीज के अलावा जो करने का मैं करूंगा आपके लिए। आप ऐसी चीज बोलेंगे जो शरीयत के खिलाफ है, मैं नहीं करूंगा। कुरान हदीस से नहीं टकराना चाहिए, उससे नहीं टकराते, जो बोलो मैं करूंगा, मैं तो इंडियन हूं और मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं। तो हमें हिकमत से किस तरीके से बात करना चाहिए। तो हुक्मरान से भी अगर खुसूसन चाहे वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, और मुस्लिम है तो और आपको शरिया फॉलो करना चाहिए, तो किस तरीके से आप एडवांटेज लेते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं तो दिमाग में ये रखो कि आप कर रहे सिर्फ अल्लाह की रजामंदी के लिए। मैं ये बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा तो सीट मिल जाएंगी, सीट मिली तो डेंजरस है सच्ची। अगर वो सही शरीयत की हुकूमत है तो नो प्रॉब्लम, शरीयत की हुकूमत नहीं तो बहुत डेंजर है। तो आप प्यार से बात करो, प्लीज जो अच्छे काम करते उसके ऊपर बात करो, और हिकमत से इंशाअल्लाह आपको तब्दीली दिखेगी, पूरी नहीं दिखेंगी, थोड़ी तो दिखेंगी। तो इस्लाम के उसूल है कि अननेसेसरी आप फितना मत पैदा करो। एक होता है मैार जो बहुत निकल जाता है, जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश में क्या हुआ तो सालों साल तक 90% वोट से जीते। अगर 90% वोट से जीते तो होता था कि बांग्लादेश में उल्मा का कत्ल कर रहे, उल्मा को जेल में डाल रहे। हम दुआ करते कि बांग्लादेश में या वेस्ट पाकिस्तान में इंशाअल्लाह सही हुकूमत आए, और हम दुआ करते हैं कि कुरान और हदीस की रोशनी में हुकूमत आए इंशाअल्लाह। होप द आंसर द क्वेश्चन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।